ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. Praise be to the name of our holy God. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. We welcome you to our worship service. ನಾವು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣವೇ? Shall we listen to few songs and worship the Lord? Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I needed you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I needed you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you.
Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. The Lord is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. His mercy endures forever. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. We thank God ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ for giving ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. us this opportunity today ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ to minister the word of God to you. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Let us turn our Bibles to Psalm 51 verses 16 and 17. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಭಾಗವನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ It ತೆಗೆಯೋಣ. says here, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, "For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise." ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಸಮರ್ಪಿಸೇನು. ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕಿದ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞ. ದೇವರೇ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Psalm 51 was written by David. ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನೆ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. This is a psalm of confession. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇದು ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. And here ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ David writes ದೇವದನು ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, his confession. ಆತನ ಒಂದು ಅರಿಕೆ. And he wrote this confession ಮತ್ತು ಆತನ ತನ್ನ ಅರಿಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ after he was confronted by prophet Nathan. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾಥಾನನಿಗೆ ಆತನು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ, You know that David had committed adultery ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಾವೀದನು ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ and he also committed murder. ಮತ್ತು ಆತನು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ. God sent his prophet ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ to confront David about his sin. ಮತ್ತು ಆ ದಾವೀದನ ಪಾಪನವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. And when David confessed his sin ಯಾವಾಗ ದಾವೀದನು ಆ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ and when he repented for it, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ, that is the time he wrote this psalm. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. See, David was a man after God's own heart. ನೋಡ್ರಿ, ದಾವೀದನು ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ, But he fell into adultery. ಆದರೆ ಆತನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ. And in order to cover up his sin, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ he even committed murder. ಮತ್ತು ಆತನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. He did not repent for his sins for a very long time. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ. It took him 9 months to repent. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು 9 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿತ್ತು ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕೆ. I don't know why he did not repent for so long. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Maybe he knew the seriousness of sin and he was not willing to face up to it. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು ಆ ಪಾಪದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಆತನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. Maybe he deliberately ignored the voice of his conscience about his sin. ಆತನು ಬೇಕೆಂತಲೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆತನು ಅಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. But God sent his prophet, ಆದರೆ ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And when the prophet Nathan confronted David about his sin, ಯಾವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾಥಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನೋ, we see in the Bible that David repented for his sin. ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನು ಆತನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ. He did not get angry because he was publicly exposed. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಆತನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. He did not try to cover up his sin. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But he acknowledged his sin. ಅದನ್ನ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And in these verses that we just now read, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. David reveals to us the heart of God. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರ ಹೃದಯ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಒಪ್ಪುವಂತವನಾಗಿದೆ ದಾವೀದ. He shows us what is it that God does not desire and what is it that God desires. ನೋಡ್ರಿ, ಆತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. He shows us what is it that pleases God and what is it that does not please him. ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Brothers and sisters, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, we should be like David. ನಾವು ಕೂಡ ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. We should seek to know what pleases God and what does not please him. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. First of all, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ let us understand ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. what is it that God desires. ಏನು ದೇವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಾಗಿದೆ. what is it that God does not desire. ನಾವು ಯಾವುದು ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. In verse 16, ನಾವು 16ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ David writes, ದಾವೀದ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು. ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ.
What is David trying to say here? ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? He's saying ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ that God is not pleased with our sacrifices. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. He's saying that God does not delight in our sacrifices. ಮತ್ತು ದೇವರು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗಳು ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. But why did David write this? ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ದಾವೀದನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ? Did David forget that it was commanded in the Old Testament that we must offer sacrifices to God? ಮತ್ತು ದಾವೀದನಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಹೋದನ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ. Then why does David write this? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದಾವೀದನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ? Because he realizes ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. It is of no use if you offer sacrifices when we are covering up our sin. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, it is of no use if you sacrifice something to God if you are not really broken over your sin. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಡದೆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸಿರೋದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. It's of no use. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. You can bring as many sacrifices to God. ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಷಯವಾದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೆಲವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು. But if you don't have a heart of repentance, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದೇ ಇರುವಂತ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ, if you are not broken over your sins, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ, if you are not contrite in your spirit, ನೀವು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, if you don't acknowledge your sin, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, then it is of no use if you offer sacrifices to God. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. See, many people miss this truth. ನೋಡ್ರಿ, ಅನೇಕರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Rather than being broken over their sin and repent, ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದೆ they try to give more to God. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They try to pray more. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They try to become more busy in some religious activity. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They spend more time in praise and worship. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They may spend more time in preaching the gospel. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They don't understand ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ that more than their sacrifices, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ God desires that their heart is rightly related to Him. In the Old Testament, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ see, people had to bring sacrifices for their sins. ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಅವರು ಕೆಲವು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ. See, if they had offered it on the altar, ಅದು ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ without being first broken for their sin, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡದೆ, then it would have become an empty ritual. ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದು. See, we can bring many sacrifices to God. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We may come and praise God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. We may come and pray to Him. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. We may give offerings to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. But if we do all those things, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವಾಗ without being first broken over our sin, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಮುರಿಯಲ್ಪಡದ ಹೊರತು, without being first rightly related to God, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗದ ಹೊರತು, then ಆಮೇಲೆ it becomes an empty ritual in the sight of God. ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. In Matthew chapter 15 verse 8, ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ Jesus says, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, these people draw near to me with their mouth. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ and honor me with their lips, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, but their heart is far from me. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. But in vain do they worship me. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. See, these people were coming to God, ಈ ಜನರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, with their mouth and with their lips they were honoring God. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, but their heart was far away from God. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. Many times, ಅನೇಕ ಸಾರಿ even our hearts can be far away from God, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. and we may come, ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ, we may come to God, ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ and try to honor Him with our lips, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ. You know what it happens? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ It ಎಂಬುದಾಗಿ? becomes an empty ritual. ಅದು ಒಂದು ಖಾಲಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದು. It becomes a vain worship. ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಆಗಿ And ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. this is something that God does not desire. ಇದು ಒಂದು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. I'm not saying that God is not interested in our sacrifices. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ತನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes, we need to bring sacrifices to God. ಹೌದು, ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, we need to pray to Him. ಹೌದು, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. We
need to praise and worship. We need to do praise and worship. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, we need to give our offerings to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. But more importantly, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ before we do that, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we must examine ourselves. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Is there any unconfessed sin in my life? ಯಾವುದಾದರೂ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Have I repented for my sins? ನಾನು ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And when I do that, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. and when I bring that sacrifice to God, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. then God will be pleased with that ಆಗ sacrifice. ದೇವರು ಆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. See in verse 17, ನಾವು 17ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ David says, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, the sacrifices of God are a broken spirit. ನೋಡು, ಕುಕ್ಕಿದ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞ. A broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. ದೇವರೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. See, firstly we saw, ನಾವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, what is it that God does not desire? ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now, secondly, ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ we will see what is it that God desires. ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. And we see that in verse 17. ಈಗ ಅದನ್ನು 17ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. What is it that God desires? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? God desires a broken spirit and a contrite heart. ನೋಡ್ರಿ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. And David says, ಮತ್ತು ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, when we go to God with a broken spirit and a contrite heart, He does not despise us. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಹೃದಯದಿಂದ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ಮನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ See, ಎಂಬುದಾಗಿ. contrite means to be crushed, broken in pieces. ನೋಡ್ರಿ, ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಎಂಬುದು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಎಂಬುದು It ನೋಡುತ್ತೇವೆ. is a picture of a person who is weighed down by his sin. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. A person who recognizes that his sin is against a holy and loving God. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Remember this, my brother, sister. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, God never despises a broken and a contrite heart. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ. In fact, it brings him joy when we go to him with a broken and a contrite heart. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಜಜ್ಜಿದ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ You ಕೊಡುವುದು. all know the story of the prodigal son. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. When the son went back to his father, ಯಾವಾಗ ಆ ಎರಡನೇ ಮಗನು ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನೋ, the father rejoiced. ಆ ತಂದೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾದ. When he saw his son come back to him with that broken spirit, the father rejoiced. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಆ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಜಜ್ಜಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಗನು ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In the same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ God will also rejoice ದೇವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. when he sees us coming to him with a broken heart. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೇವೋ. Yes, ಹೌದು, David knew that. ದಾವೀದನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, He knew that the only way he could be restored to God is that when he goes to God with a broken and a contrite heart. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know the seriousness of David's sin. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ದಾವೀದನ ಒಂದು ಪಾಪದ ಗಂಭೀರತೆ. And in the Old Testament, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ according to the law of Moses, ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ he was supposed to be stoned to death. ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But in spite of that, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ God restored David. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Because David went to God with the right kind of sacrifice. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾತನು. Yes, my brother, ಹೌದು sister. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, This is what God desires. ಇದು ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. This is what God is pleased with. ಇದು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತದಾಗಿದೆ. What is it that God desires? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು? It is a broken spirit and a contrite ಅದು heart. ಜಜ್ಜಿದ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸೇ. In Luke chapter 18, ನಾವು ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ verses 10 to 14, ನಾವು 10ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನ ಓದುತ್ತೇವೆ. there we see that Jesus spoke a parable. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He spoke a parable of a Pharisee and a publican. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯನ ಮತ್ತು ಸುಂಕದವನ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. See, both of these men went up to the temple to pray. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. See, both went to the temple. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Both prayed. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. Both prayed to the same God. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. But we see ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ in verse 14 14ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ that one man
went down to his house justified rather than the other. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ. See, one person went to his house justified. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Who was that? ಆತನು ಯಾರು? It was the publican. ಆತನು ಸುಂಕದವನು. The Pharisee ಆದ್ರೆ ಪರಿಸಾಯನು thought he was justified, ಆತ ಕೂಡ ತಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ, but he was not justified. ಆದ್ರೆ ಆತ ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ. See, in verse 11 and 12, ನಾವು 11 ಮತ್ತು 12 ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, see, the Pharisee prayed like this. ಪರಿಸಾಯನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says, I thank God ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, that I'm not as the other men, ನಾನು ಈತನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, like the unjust adulterers or even as this publican. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವನು ಅನ್ಯಾಯಗಾರನು ಹಾದ್ರ ಆಗಿರುವ ಉಳಿದ ಜನರಂತೆಲ್ಲ ಈ ಸುಂಕದವನಂತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ. Then he takes pride in all the religious activities that he was doing. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನ ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says, I fast twice a week and I give tithes of all that I possess. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. See, how did he approach God? ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Yes, he came with his sacrifice. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ. He came with the sacrifice of prayer. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. And then he also reminded God of all the sacrifices that he was offering to him. ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ like his fasting and his giving of tithes. ಆತನ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆತನು ಕೊಡೋದಕ್ಕ ದಶಮ ಭಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು. But then how did he approach God? ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಆತನು? He approached God with an unbroken spirit. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. He approached God with a proud heart. ಆತನು ಬದಲಾಗಿ ಆ ಗರ್ವದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. He went to God with a wrong attitude. ಆತನು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾತನು. He could only see all the good he had done, but he was not repentant for the sins that he had committed. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನ ತಾನು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಯಾವ ಪಾಪ ಇದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. In verse 13, ನಾವು 13ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, the publican also went to the temple. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸುಂಕದವನು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ But he was standing afar. ಅದರ ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. Maybe he didn't want to approach God. ಆದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Because of the sins that he had committed. ಕಾರಣ ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ He thought he was not worthy to go close to God. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. And then he smites upon his breast. ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಕಡೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, And then he says, God, be merciful to me. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು. How did this publican go to God? ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಈ ಸುಂಕದವನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. How did he approach him? ಹೇಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಧಿಸಿದ? With a broken heart and with a broken spirit and a contrite heart. ನೋಡಿ, ಜಜ್ಜಿದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. See, his prayer was very short. ನೋಡಿ, ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. The Pharisee's prayer was very long. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪರಿಸಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು. Sometimes we think that if we offer long prayers to God, God will be pleased with us. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. Brothers and sisters, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, it's not the length of your prayer but the condition of your heart that matters to God. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. See, this publican prayed a very short prayer. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸುಂಕದವನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He just said, God, be merciful to me. ಅದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟೇ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸು. He went with the right attitude to God. ನೋಡ್ರಿ, ಆತ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋದಾತನು. He was broken over his sin. ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ. He knew that he was not worthy to stand before God. ಮತ್ತು ಆತನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ And ಎಂಬುದಾಗಿ. therefore he is pleading the mercy of God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. See, this is what God desires. ನೋಡಿ, ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. This is what God is interested in. ದೇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This is what pleases God. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. In Psalm chapter 66 verse 2, ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, it's Isaiah chapter 66 verse 2. ನಾವು ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. It says here, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. God is saying, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, for all those things hath my hand made, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಕೈ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು, and all those things have been, saith the Lord. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But he says, these are the ones I look, ಇವನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡುವಾಗ,
I look on with favor those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂಥವನೆಂದರೆ ದೀನನು ಮನ ಮುರಿದವನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವನು ಆಗಿರುವವನೇ. Look what it says here. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗಮನಿಸ್ರಿ. God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I look to this man with favor. ನಾನು ಇಂಥವನನ್ನೇ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. Who is the man I look to with favor? ನಾನು ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? A man who is humble and contrite in spirit. ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದೀನನು ಮನ ಮುರಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. And the one who trembles at my word. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. You know why God looked at this publican on that day with favor? ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆ ದಿನ ಆ ಸುಂಕದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದನು ಗೊತ್ತಾ? Because he came with the right kind of sacrifice. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಯಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. He came with a broken and a contrite spirit. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಜಜ್ಜಿದ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. He went to his house justified. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಮನೆಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋದ. Whereas this Pharisee, ಅದರ ಪರಿಸಾಯನಿದ್ದಾನೆ, with all the good that he had done, ಆತನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ದ. he did not go to his house ಆದರೆ justified. ಆತನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Brothers and ನನ್ನ sisters, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, do you want the favor of God in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಬಯಸ್ತೀರಾ? Then come to God with a broken and a contrite spirit. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಜಜ್ಜಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು. See, there are many people ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ like this Pharisee ಈ ಪರಿಸಾಯನ ಹಾಗೆ, who are too proud to acknowledge their true condition. ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಗರ್ವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. See, they are not broken over their sins. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Like this Pharisee, they compare themselves with other people and find satisfaction that they are better than them. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪರಿಸಾಯನಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They glory in their prayer life. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They glory in their fasting. ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು They ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. glory in their service for God. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But do you know that? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, God is far away from such people. ಅಂಥವರಿಂದ ದೇವರು ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. They think that God is near to them. ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But God is far away from them. ದೇವರು ಅವರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. In Psalm 34:18, ಕೀರ್ತನೆ 34:18ರಲ್ಲಿ we read, ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, the Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೆರವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಕುಗ್ಗಿದವರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. It says here, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, the Lord is near to those who have a broken heart. ನೋಡ್ರಿ, ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೇವರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, the Lord is near to those people who are broken over their sins. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Lord is near to those who have a contrite spirit. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮುರಿದ ಆತ್ಮದೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. But people who are not broken in their heart, ಆದರೆ ಯಾರ ಹೃದಯ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ, people whose hearts are not contrite, ಯಾರ ಪಾಪದ ಹೃದಯಗಳು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ, we can say, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, the Lord is far away from them. ದೇವರು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, ಹೌದು, God is far away from people who are proud. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಗರ್ವ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಂದ ದೇವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is far away from people who are righteous in their own eyes and who are not willing to acknowledge their sin. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂಥವರಿಂದ ದೇವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. In Isaiah chapter 57 verse 15, ನಾವು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ in verse 15, 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ we read here, ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, for thus says the high and the lofty one, ಸದಮಲನಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಉನ್ನತ ಲೋಕವೆಂಬ ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೀನನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, what does God say here? ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? He says that, ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, see, I dwell in high and lofty place. ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು
ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ವಾಸಿಸುವಂತ ದೇವರು. I inhabit eternity. ಅದ್ರ ನಿತ್ಯತೆ ಇದೆ. I am a holy God. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು, separate from all my creation. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ. I dwell in a high and holy place. ನಾನು ಉನ್ನತವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. That is where God dwells. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸಿಸುವಂತದ್ದು. But do you know? ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? But he also dwells ಆತನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ with a person who has a contrite and a humble spirit. ಯಾರು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ದೀನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೀನ ಆತ್ಮನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And why does he dwell there? ಯಾಕೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ? To revive their spirits. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, to revive their hearts. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Yes, my brother, sister. ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. God is humble. ದೇವರು ಆತನ ಭಯಕ್ಕೆಳನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he fellowships with people who are humble. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, he comes seeking for those who are broken over their sins. ನೋಡಿ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. See, many of us need revival in our spiritual life. ನೋಡ್ರಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. We are like those dry bones that Ezekiel saw in his vision. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಜಿಕೇಲನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. The spirit of God has to move over our lives. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಚಲಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. Bring life into us and revive us. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. But when is that possible? ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? Revival can come. ಯಾವಾಗ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ? Our hearts can be revived. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರುವಂತದ್ದು? You know when? ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? When we come to God with a broken spirit and a contrite heart. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ. See, God cannot have fellowship with everyone. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆತನು. The Bible says God resists the proud. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. But he gives grace to the humble. ಆದ್ರೆ ದೀನರಿಗೆ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. God resists the proud. He cannot have fellowship with proud people. ನೋಡ್ರಿ, ಗರ್ವ ಉಳ್ಳಂತ ಜನರ ಜೊತೆಲಿ ದೇವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತ ದೇವರು. Are you a proud person? ನೀನು ಒಂದು ಗರ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆಯಾ? Are you righteous in your own eyes? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ Like that Pharisee, do you take pride in all the things that you do for God? ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪರಿಸಾಯನಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Do you take pride in your righteousness? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತನ ಎಂಬಂತ ಗರ್ವ ಇದೆನಾ? Are you spiritually blind? ಅಥವಾ ನೀನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುರುಡನಾಗಿದೆಯಾ? To your own sins. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. When is the last time you were broken for your sin? ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ When was the last time you mourned for your sin, or you wept for your sin? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅತ್ತಿದ್ದಿ? I want to ask you today. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Have you mourned for your sin? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ? Have you wept for your sin? ನೀವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ? Have you humbled yourself before God? ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Have you seen the seriousness of your own sin? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Have you seen how your sin has affected God? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದು That it ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? has grieved his heart? ಅದು ದೇವರ ಹೃದಯನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Are you so proud that you don't want to acknowledge it? ಅಥವಾ ಗರ್ವವುಳ್ಳರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ? And then above that you come with your sacrifices? ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸಕ್ಕೆ You ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? come with your praise and worship? ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ You come ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ with God with fasting? ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಮುಂದೆ You come to God with your offerings? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? God does not desire such kind of worship. ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥ ಆರಾಧನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. He does not desire such kind of sacrifices. ಇಂಥ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. It is not the sacrifice, ಇದು ಕೇವಲ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, but the person behind that sacrifice is very important. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Have you come to God with a broken heart? ನೀವು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? You see, I was reading an article, ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. and there it says the positive effects of lockdown. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿರೋದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. See, the air has become clean. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. Lakes and rivers are becoming clean. ನೋಡ್ರಿ, ನದಿಗಳು ಸರೋವರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. Wonderful things are happening in the nature. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. You know why? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ? Because we are all locked down. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. God
ದೇವರು has a purpose in your lockdown. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. Yes, make use of this time ಈ ಸಮಯ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ to examine yourselves. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. Allow the Holy Spirit to search you. ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. Allow the Holy Spirit to move over your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. Let the Holy Spirit break you. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುರಿಯಲಿ. Let the Holy Spirit produce that brokenness in your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವಂತ ಅಂಶ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. Let the Holy Spirit produce that contrite spirit in us. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವಂತ ಹೃದಯ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. When you come to God with that broken heart and a contrite spirit, ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆ ಜಜ್ಜಿದ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತೀರೋ, the Holy Spirit ದೇವರ ಆತ್ಮನು can repair you ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ and do some wonderful things in your life. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಡ್ತಾನೆ. Yes, my brother, sister. ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. This is what God desires. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. That we come to Him with a humble heart. ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ದೀನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು. That we come to Him with a broken heart. ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು. That we come to Him with a contrite spirit. ನಾವು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. This is what pleases God. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು. Let God bless you ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ and let Him help you ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ to be broken ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ over your sins, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. and let the Holy Spirit ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು produce a contrite spirit in you ಆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವಂತ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ during this time. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ And let the Holy Spirit revive your hearts. ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ತರಲಿ. God bless these words. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವೇ? Let us pray. Our most gracious loving Father, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, we thank you for your word. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We have seen, Father, ದೇವರೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ what pleases you ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ and what does not please you. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Lord, help us ದೇವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. to come to you ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು with the right kind of sacrifice. ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. Give us a broken heart. ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಮುರಿದ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡು. Give us a contrite spirit. ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಕರ್ತನೇ. Because these are the sacrifices that please you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ನೀನು ಮೆಚ್ಚುವಂತನಾಗಿದ್ದೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಐಕ್ಯತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವು ನಿತ್ಯ ಕಾಲವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್.